Namaste, a very happy evening to all my dear students, teacher and the school coordinators. We welcome you all to our Vidya Shakti science session. Hope you all are doing great, isn't it? How are you all doing? How was your day? Monday? Okay. Generally, people who go to work, Monday makes them feel very sad. But for children, for school children especially, Monday should always be a fun-filled, loving day as you all can meet your friends. Anyways, I think you are in touch with your friends itself, right? As you all share the common space. Isn't this? Okay. So we started the class little late so that we have an extended session today. So you don't have the English class today. So we have our extended session. Okay. Happy or sad? Well, so I would make the session very interesting and very interactive as we are going ahead towards another interesting chapter. But before me going that, I can see so many good evening messages. Very good evening to all of you, and so many conversation in between you also. Children, we don't entertain these kind of conversation. In case if you have to conversate between yourself, let the coordinator does. Okay. So I request you all not to get into any conversation from now onwards within yourself. Okay. Okay. Thank you. Thank you for sending the emoji. So Vinayak, I hope so you understood this. Great. Having said that, yeah, in the last session, we were discussing about the chapter sound. We're done with the chapter? Yes, we're done, right? So I had told you that in this session, you'll be having a MCQ test for the chapter sound. So without any delay, let us quickly get into the MCQs. There are 10 questions. Over a time and again, I'll repeat it for you. There are 10 questions for this chapter. So all we will have to mark 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ಸೊ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋಟ್ ದಿಸ್ ಡೌನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಥವಾ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಎಮೋಜಿ. ವಿತ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? MDRS school. Request you to kindly stop sending the emoji. MDRS 26. Hope you understand. Yeah. ಸೊ ಈ ತರನಾಗಿ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದ MCQ ಐಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ನೋಟ್. 10ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಸೆಸ್ ದಟ್ ವೇ ಯು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ನೌ ಐ ಶಿಲ್ ಶೇರ್ ಮೈ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ವಿಲ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೌಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಸೌಂಡ್? ಏನು ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಸ್ ದಟ್ ನಾಯ್ಸ್, pitch? Option C, vibrating frequency. Option D, vibrating objects. I can see many of you giving the answer as noise. Some giving the answer as vibrating frequency. But both are wrong. What produces sound? It's not noise. It's not pitch. It's not even vibrating frequency. It's the vibrating objects that produces sound. ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಧ್ವನಿ ಅನ್ನೋದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಾಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ವಾಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. We hardly had few schools who gave the right answer. Ankola school, your answers was right. Mokka school, Kondarahalli school, IGRS, 332 school, Varakodu, Chellakere school, your answer was right. So the right answer was D. Okay. Next question, second question. Sound cannot travel in. Sound ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. Can a sound travel in an empty room? Empty room ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಗ್ತಾ ಕೇಳಿಸುತ್ತಾ? Beneath water, ನೀರಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೂಗಾಟ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತಾ? Vacuum
ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಲ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್. ಲ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ. ಸೌಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಎಂಟಿ ರೂಮ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬೆನೆತ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಲ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್. So Pallavahalli school is the first school to give the right answer. Varakodu school gave the right answer. Challakere school right answer. Mukka Kondarahalli school ACS. Gabur school wrong answer. Dodahalli Pavagada school. Vinayaka Y Kodadi. KRCRS 420. Varakodu Jambu T school. So all these schools has given the right answer. In case if I have missed any name, kindly excuse. We are running out of time, isn't it? So I shall rush with the answer without reading out all the names. But those who have given the right answer, I appreciate. Those who have not given the right answer, I also appreciate for participating. It's all about learning. Sound cannot travel in vacuum. Vacuum andre ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಗಾಳಿಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗ. ಓಕೆ, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ದ ಇಯರ್ ಡ್ರಮ್ senses the vibration of sound. It sends the signal to the brain. This process is called the eardrum. Senses the vibration of sound. It sends the signals to the brain. This process is called option A oscillation, option B amplitude, option C vibration, option D hearing. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. The eardrum senses the vibration of sound. It sends the signal to the brain. ಆ ಕಿವಿ ತಮಟೆಯ ಮೂಲಕ ಮೆದುಳಿಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಗಳು ರವಾನೆ ಆಗುತ್ತೆ. This process is called as oscillation, option A, option B amplitude, option C hearing, option C vibration, option D hearing. Govinapalli gave the right answer first. Nandigudi, Varahalli school, Doddahundi school gave the right answer. ಯಾಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆಯಾ? Many of you have given the wrong answer. Kothur school right answer. Anjutagi Yadavat school right answer. Hulikatte school right answer. Beltur school right answer. So others are still trying. ಸೊ ಇಯರ್ ಡ್ರಮ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನ ಗ್ರಹಿಸಿ ಅದನ್ನ ಮೆದುಳಿಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡುವಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳೋದು ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಐ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಿವಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ತಲುಪಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೆದುಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹಿಯರಿಂಗ್. Okay, hope you understood this answer. Next, larger the amplitude of vibration. Option A, lower is the sound. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. You have to complete this sentence. Larger the amplitude of vibration. Option A, lower is the sound. Option B, louder is the sound. Option C, faster is the sound. Option D, option B and C. Ma'am, please give us time. Okay, chalo, I'll give you 10 seconds time. Okay. ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ? Okay, I'll give you 5 seconds time. No, ma'am, ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. I'll do one thing. I'll add 10 plus 5, 15 seconds of time for you. Please answer this question. Larger the amplitude of vibration. Option A, lower is the sound. Option B, louder is the sound. Option C, faster is the sound. And option D, option B and C. Maximum you have given the right answer, but first right answer ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾರು ನಮ್ಗೆ? We got the right answer from Challakere school. Challakere school gave the right answer first. So, larger the amplitude of vibration gives you louder the sound. Louder is the sound. Okay. Fifth question. Sound can travel through.
Option A, gases only. Option B, solids only. Option C, liquids only. Option D, solid, liquids, and gases. Yadav Art School, you gave the right answer. Kulikatte School, Varahalli School, all of you, Pallavahalli School, everyone, almost everyone have given the right answer. So the right answer is option D. Sound can travel in all these three states of solid, liquid, and gases. ಘನ, ದ್ರವ ಹಾಗೂ ಅನಿಲ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಬ್ದಗಳು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. Next, sixth question. Unwanted or unpleasant sound is termed as ಬೇಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು it is termed as option A, loudness. Option B, noise. Option C, feeble sound. Option D, music. ಬಿಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಹಾಕಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ. Definitely it's not music. I only give you the hint. Unwanted or unpleasant sound is termed as option A, loudness. Option B, noise. Option C, feeble sound. ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? Pallavahalli School gave the right answer. Anjutagi School gave the right answer. Yes, unwanted or unpleasant sound is called as noise. Loudness ಅಂದ್ರೆ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು. Feeble sound ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮೆತ್ತಗ್ ಮಾತಾಡೋದು, ಕೇಳಿಸ್ದೇ ಇರಂಗೆ ಮಾತಾಡೋದು. Okay, next. Seventh question. For human ears, the audible range is option A, 50,000 hertz. Option B, 20,000 hertz. Option C, 20,000 hertz to 50,000 hertz. Option D, 20 hertz to 20,000 hertz. Hunase Doddi School. Sorry, wrong answer. Govinapalli gave the right answer. Very good. Yadavad School. Oh my God, Challakere School. I'm getting many answers now. Kalabettu School. Everyone are giving the right answer. So, ನಾವಿಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಗಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ನಾನು ಏನ್ ಕೇಳಿರೋದು ರೇಂಜ್. ರೇಂಜ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರು ಸಹ, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು. Whenever you get the term range, ಎರಡು ಫಿಗರ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. From, for example, write all the alphabets from the range A to S ಅಂದ್ರ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಆಲ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೇಂಜ್ 2 to 20 ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿತ್ ರೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ 2, 4, 6, 8, 10 ಆ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ ರೇಂಜ್, ಎಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಎರಡು ವಿಷಯಗಳಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಒನ್. Okay, similarly, in this particular question, what I asked, tell the range, audible range for human ears. So, avaga one word answer iralla, badlige ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ answer, and most of you have given the right answer. It is from 20 hertz to 20,000 hertz. This is the right answer. Next, eighth question. Find the correct statement amongst the following sentences. ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿರೋದನ್ನ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಿತ್ ಇಂಪೇರ್ಡ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಲರ್ನ್
sign languages to communicate effectively. ಹೌದಾ? ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ವೋ ಅವರು ಸೈನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗಳನ್ನ ಕಲಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವರು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಸೈನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಾ? ಇಲ್ಲ. ಮೌಖಿಕವಾಗಲ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಕೈನ ಗೆಸ್ಚರ್ ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡುವಂತಹ ಭಾಷೆ. ಅದನ್ನ ಸೈನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಸ್ಪೀಚ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಆಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ಹಿಯರಿಂಗ್ lot may have defective speech also. Loss ಅಲ್ಲ. Okay. Speech develops as the direct result of hearing. So ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಹಿಯರಿಂಗ್ ಇಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Very sorry for the typo. A child with a hearing loss may have defective speech also. Next, option C. Noise producing industries should be set away from residential area. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಿರ್ತೋ ಅಂತಹ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಸಸ್ಥಳಗಳು ಅಂತ ಕಡೆಯಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೌವ್. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ವಿತ್ ಅ ವೆರಿ ನೋನ್ ಆನ್ಸರ್. KRCRS Doddaballapura School. What is this message? IGRS School, third question. Please repeat, ma'am. Children, we are in our 8th question. Anyways, I'll finish this particular session and then repeat with the third question. Okay? Repeat question. Yav question Yella Centra School. Okay, most of you have given the right answer. Yes, all the options are right. All of the above. Okay. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಲ್ಲ ಅವರು ಮೌಖಿಕವಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಸನ್ನೆ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಸ್ಪೀಚ್ ಡೆವಲಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಲ್ವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತು ಸಹ ಬರೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಮತ್ತೆ ನಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Loudness of sound. Third question, I'll repeat it, but first I'll finish the question and the third question. Loudness of sound is proportional to the square of the amplitude of the vibration producing the sound. If the amplitude becomes twice the loudness, increases by the factor of how many? ಒಂದು ಶಬ್ದ in the question ಅಲ್ಲಿ you can find the answer. Loudness of sound is proportional to the square of the amplitude. ಏನದು? Square of the amplitude of the vibration producing the sound. If the vibration, if the amplitude becomes twice, the loudness increases by the factor of ಈ amplitude ಎರಡರಷ್ಟಾದ್ರೆ ಅದರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ 4, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 8, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 16 ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 32. ಗೋವಿನಪಲ್ಲಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್. MDRS ಮೊಕ್ಕಾ ಸ್ಕೂಲ್, ಯಾದವಾಡ್ ಸ್ಕೂಲ್, ದೊಡ್ಡಹುಂಡಿ ಸ್ಕೂಲ್, ಅಂಜುಟಗಿ, ಬೆಳಗೋಳ, ಬರಳಹಳ್ಳಿ, ಜೇಜಿಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಹುಂಡಿ, ಯಾದವಾಡ್. So all of you have given the right answer. Kalabettu. Yeah. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ನಾನು ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೌಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಟ್ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಬೇಕು ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಇದನ್ನ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಟ್ವೈಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅದ್ರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 2 2s are 4. ಓಕೆ, ಸೊ 4ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ. Tenth question about how many dB the noise becomes physically painful. ಎಷ್ಟು ಡಿಬಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ 20, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 30, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 40, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 50. Let me see who will get the right answer anta, but there is an twist here. I'm expecting at least one school to give the right answer. Above how many dB the no very good Govinapalli school. A big round of applause. Kondarahalli school, superb. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ನನ್ಗೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಕೆಪ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ಅಂಜುಟಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಕಲ್ಲಬೆಟ್ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಯಾದವಾಡ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಹುಣಸೆ ದೊಡ್ಡಿ ಸ್ಕೂಲ್, ದೊಡ್ಡ ಹುಂಡಿ ಸ್ಕೂಲ್, ACS ಯಾದವಾಡ್, ಗಬ್ಬೂರ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಯೋಗೇಶ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. So I had told not to send any emojis, but I am not able to resist. I have to send you a clapping emoji for the way you have given the answer. Yes, none of the options were right. 20, 30, 40, 50, ಯಾವ್ದು ಸಹ ಅಲ್ಲ. But none of the options were right. Indeed, the right answer was 8080. ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು 80ಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಫಿಸಿಕಲಿ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಾಸ್ 80. 80 dB ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದಗಳು ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ರಾಚ್ದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಾಸ್ 80 dB. Okay, here here we are done with the a multiple choice question. I know that many of you had doubt with the third question. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳಿ. ಐ ವುಡ್ ಶೋ ಇಟ್ ಯು. Okay. The eardrum senses the vibration of sound. It sends the signals to the brain. This process is called option A, oscillation, option B, amplitude, option C, vibration, and option D, hearing. And the right answer was hearing. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ನೋಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸೆಂಡ್ ಅಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಶೋ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಗೇನ್ ಅಂತ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೋ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ಇಟ್ ಟು ಯು. Please note it down if you are wanting to note it down. Otherwise, that's fine. Any other question? Ambaragoppa School. Ma'am, can you repeat all the questions? Why, ma'am? Haven't you taken the note of it? See, I'm not asking you to take a, you know, full notes ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ. It was just a question and you have given the right answer, right? So what is that to explain in all the question? First question I need to repeat. Okay. First question and then eighth question. Okay, this is the first question. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಆ 3 ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ.
ಬರತ್ತಂತ. ಅದು ಹೇಗ್ ಬರತ್ತಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬಬಲ್ ಶೀಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡಿ. ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವ್ಯೂ ಆಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ಕೊಡೋಕ್ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಡಿಯೋ, ವಿಡಿಯೋ, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್, ಚಾಟ್, ಶೇರ್, ಪಾಸ್, ಲೇಔಟ್, annotate, share meeting. Done. Next, you had the doubt with eighth question. Explain the first question. What produces sound? Sound ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದ್ ಪಾತ್ರೆ ಟಪಾರ್ ಅಂತ ಬೀಳ್ಸಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ವಾ ಸೌಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? Next, second question. Sound cannot travel in empty room, beneath water, vacuum, and larynx. Maybe you would have joined late to the session. Just as one-time exception, I'm sharing it to you, but make sure that from the very next time, please join at the right time. Okay? 5 ಅಂದ್ರೆ 5 assign ಮಾಡಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ. ಡಾಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಈ 3 ಡಾಟ್ ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶೇರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೌಂಡ್ ಈ ಮೋನೋ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಹಾಗೆ ಆಡಿಯೋ ಏನ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿರೋ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. Done. Second question. Can I go to the next question? 8th question alva. Next doubt idido. Thank you, students. See, if you are really wanting to learn one time alla, 100th time you ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು, we'll be there for you. Okay. Find the correct statement amongst the following sentences. 8th question. First sentence, children with impaired hearing need to learn sign languages. Next, speech develops as a direct result of hearing. A child with a hearing loss may have defective speech also. Option C, noise producing industry should be set up away from the residential area. ಎಲ್ಲ ಸಹ ಸರಿ ಇದೆ. You're welcome. You're welcome, student. This was about please stop showing the emojis. I request you all to stop showing the emojis. Dodahalli Pavagada School. Ma'am, can you please name the sign language? Definitely. Thank you for that good question. I greatly appreciate when you want to learn something like this. So you have certain sign languages. So we have like kind the hands in the language irutte. ಮತ್ತೆ ಫೇಶಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಬಾಡಿ ಪಾಸ್ಚರ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡುವಂತಹ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಗೆ ISL ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಆ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ASL ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ವಿಜುವಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಮೊಡಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸೈನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. Mr. Vinayak, request you to stop sending the emoji. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀ ವಿಷುವಲಿ ಇಂಪೇರ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಿವಿ ಕೇಳ್ತಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಟು ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್,
ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಗ್ರಹಿಸೋದು. ಸೊ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ 8 ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ಟೈಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿಗೆ ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಓಕೆ. Okay. Thank you, students. Thank you for all your, you know, comments. So, ಈಗ shall we move on to the next chapter? So, next chapter ಏನಿದೆ ಅಂತ ಮೂವ್ ಆನ್ ಆಗೋಣ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ I have another thing also to share with you. That is, you'll be having a bubble sheet exam ಒಂದಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ. ಆ ಬಬಲ್ ಶೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ನೋ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಇಟ್ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಶಲ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ because we want you to be completely thorough with this particular topic. Okay. Kindly bear with me. I'll be sharing the screen to you. ಸೊ ಸೈನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹೌ ಆರ್ ಯು ಅನ್ನಕ್ ಹೀಗೆ, ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಹೀಗೆ, ಈ ತರ ಸೈನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ದೇ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಸೈನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಓಕೆ. ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ನೌ ಯುಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ. ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್? ಮತ್ತೆ ಈ ರೀಸೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಈ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ರಿ. ನಾವು ಈಗ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದಿಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿದ್ಯಾಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಈ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಅಥವಾ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು MCQ ಸೀಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಸಪ್ರಶ್ನೆಯ ಸೀಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಶೀಟಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಬಲ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬಬಲ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಈ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಕ್ಷರದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕು. ಓಕೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕೂಡ ಬರಿಬೇಕು. ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿದಿರಿ CSHARAHUA ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಬರಿತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬರಿಬಾರ್ದು. ಓಕೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ. ಎರಡನೇದೇನಂತಂದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಓಕೆ. ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ನಂಬರನ್ನು MCQ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಈ ವಿದ್ಯಾಶಕ್ತಿಯ ಟೀಚರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ, ಆ ಒಂದು ನಂಬರನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ನೀವು ಆ ನಂಬರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ 146 ಇದನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಇರ್ತವೆ. ಆ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ. ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ನಂಬರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ರೋಲ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾಜರಾತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾಜರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದಿರ್ತೈತಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು 104 ಅಂತ ಬರಿತೇನೆ. ಓಕೆ. 104 ಅಂತ ಬರದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ 104 3 ಡಿಜಿಟ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ದು ಏನಾದ್ರು 2 ಡಿಜಿಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ 34 ಅಂತ ಇತ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 34 ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ 3 4 ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೈನಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು. 3 4. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಒಂದೇ ಡಿಜಿಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾ 5 ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ನ ಕೆಳಗಿರುವಂತೆ ಇಲ್ಲೇ 0 to 9 ಕಾಲಮ್ವರೆಗೂ ಏನನ್ನೂ ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನಥಿಂಗ್ ಏನೂ ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಶಕ್ತಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 4 ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ, ABCD ಅಂಥೇಳಿ. ಓಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರಿಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸರ್ಕಲನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ B ಇತ್ತಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಹೌದಾ. ಆ B ಅಂತ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆ B ಸರ್ಕಲಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು,
ಡಾಟನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬಿ ಸರ್ಕಲ್ಲಿಗೆ ಡಾಟನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಿ ಸರ್ಕಲ್ಲಿಗೆ ಡಾಟನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಡಿ ಅಂತ ಇತ್ತಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಆ ಡಿಯನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸರ್ಕಲನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಲರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಶೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೇನಾಗಿರ್ತವೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವು ನವೋದಯ ಅವಿವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಕ್ವಶನಿಗೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆನ್ಸರನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಲೈನನ್ನು ಎಳೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡಾಟನ್ನು ಏನು ನೀವು ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅಪ್ ಟು 20ವರೆಗೂ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸರ್ಕಲನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರನ್ನು 20 ಆನ್ಸರಿಗೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಈ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಲೈನ್ ಎಳೆಯೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಗೀಚೋದಾಗಲಿ ಏನೂ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಪೇಪರ್ ಫುಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಏನು ಯಾವುದೇ ಲೈನನ್ನು ಎಳೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ ನೇಮು, ಟೆಸ್ಟ್ ನಂಬರು, ರೂಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಲೈನನ್ನು ಎಳೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ಲೈನ್ ಎಳೆಯೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹೆಸರು ಇದ್ದು ಏನೋ ಬರೆಯೋದಾಗಲಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಇದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ವಿದ್ಯಾಶಕ್ತಿ, ಜೈ ಭಾರತ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ I know you know this Anta, but time and again we are showing. Recently you'll be having the multiple choice question test. I request you all to prepare early on it and get ready for it. Okay, so there is another video also which tells you in detail about this multiple choice question test. Let me play that for you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿದ್ಯಾಶಕ್ತಿಯ ಈ ಒಂದು ರಸಪ್ರಶ್ನೆಯ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇದು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವ ಶಾಲೆಯು ಒಂದು ಬಬಲ್ ಶೀಟನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಶಾಲೆಯವರು ಈ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಂಥ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಗೆರೆ ಇರುವ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಸ್ಕೂಲ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೀಗ CS ಹರ ಹೂವ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ. ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಚಿತ್ಕಾಟೋದು ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ನಂಬರು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಶಕ್ತಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ನಂಬರನ್ನು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ 153 ಅಂತ ಇದೆ. ಹೌದಾ? 153. ಆ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಈಗ ನಾನು ಬರೀ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಏನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಆ ನಂಬರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ರೂಲ್ ನಂಬರು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಹಾಜರಾತಿಯ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಅದು ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನಿಲ್ಲೇ 74 ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇದೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಹಾಜರಾತಿ ನಂಬರ್ 1 ಡಿಜಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು, 2 ಡಿಜಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಿದ್ಯಾಶಕ್ತಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಂದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾದ ಆನ್ಸರನ್ನು ನೋಡಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ಈಗ ಅಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ಓದಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ಅಂತ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರು B ಇದ್ರೆ B ಅಂತ
ಬರಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ 2 ಅಂತ ಇದೆ ಹೌದಾ, 2ಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತಲ್ಲೇ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇತ್ತು ಹೌದಾ, ಅಥವಾ ಡಿ ಇತ್ತು, ನೀವು ಏನೋ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. 2ನೇದ್ದು ಸಿ ಅಂತಾರ ಬರಿಬೇಕು, ಅದು ಯಾವುದಿರ್ತೈತಿ ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆದಮೇಲೆ 3 ಬರಿಬೇಕು ಹೌದಾ. ಅದೇ ರೀತಿ 3 ಬರಿಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ 3 ಎ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಎ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. 4ನೇದು ಬರಿಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಹೌದಾ, ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5ನೇದು ಆನ್ಸರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೌದಾ, ಅದನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಏನಾದರೂ ಬರೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಅದು ಏನೇ ಇರಲಿ ಆ ಆನ್ಸರನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನನ್ನು ಬರೀಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಬಿಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಹೌದಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಪ್ ಟು 10ರವರೆಗೂ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇದಾವೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳಿದಾವೆ. ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ 11, 12, 13, 14, 15 ಅಪ್ ಟು 20ರವರೆಗೆ ಇದಾವೆ ನಮ್ಗೆ ಹೌದಾ. ಸೊ ಈ 20ರವರೆಗೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿನೂ ಯಾವ ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಸರನ್ನು, ಕ್ವಶನನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರ್ದೇವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. 1 ಆದಮೇಲೆ ಡಾಟ್ ಇದೆ, 2 ಆದಮೇಲೆ ಡಾಟ್ ಇದೆ, 3 ಆದಮೇಲೆ ಡಾಟು, 4 ಆದಮೇಲೆ ಡಾಟು. ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಟನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಬಳಸೋದಾಗಲಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಬಳಸೋದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಹಿಂಗೆ ಚೌಕ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ Done, students. So this was a session we had extended for few minutes, and yes, you don't have the English session for the day, and we are done for the day. Wish you all a very good rest of the day. Thank you.